نہیں ہے. آج کے اس دور حاضرہ میں ہر شخص جو ہے پریشانی میں، ٹینشن میں، مصیبت میں، ڈپریشن کا، ایگزائٹی کا جو ہے وہ شکار ہے. کسی کی زندگی میں اطمینان، سکون، تسلی نہیں ہے. دیکھیں کسی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے نا تو حالات ایسے بن جاتے ہیں. بھائی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ کسی کے پاس بہت سارا پیسہ لیکن وہ کھا نہیں سکتا ہے. اور ایسے حالات بھی ہیں کہ وافر تعداد میں اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اولاد جیسی برکت نہیں ہے. اور وہ کیا کرے گا؟ آگے کسی کے ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتی، اپنا بچہ ہی کوئی نہیں، اولاد ہی نہیں ہے. اب کیا ہے، کسی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور اتنی بیماریاں اس کو لگ گئی ہے کہ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا. اب پیسے کے ساتھ آرام نہیں جڑا ہو. آرام پانے کے لیے پیسہ بھی ناکافی ہے، سکون نہیں ہے، ڈپریشن ہے. کسی کو ماں باپ کی ٹینشن ہے، کسی کو بہن بھائیوں کی ٹینشن ہے، کسی کو بیوی کی ٹینشن ہے، کسی کو شوہر کی ٹینشن ہے. اسی طرح ہم عزیز و اقارب کی ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں، بزنس کی ٹینشنوں میں، سٹریس میں، پریشانیوں میں کیا ہے، ہم گمسم ہیں اور اپنی زندگی کو ضائع کیے جا رہے ہیں. اپنی زندگی کو کیا کر رہے ہیں؟ ضائع کیے جا رہے ہیں. یہ آج کے اس دور کی بات کر رہا ہوں، لیکن صرف اس دور میں ہی یہ بات نہیں تھی. آج سے 2020 سال پہلے جب خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر زمین پر آئے تو تب بھی ایسے ہی حالات و واقعات تھے. لوگ پریشانیوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں، الگ الگ چیزوں میں مبتلا تھے. ان کی زندگی میں ٹینشنیں ہی ٹینشنیں، ٹینشنیں ہی ٹینشنیں، ٹینشنیں ہی ٹینشنیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں. وہ نا امید ہو چکے تھے زندگی سے اور بڑی عجیب و غریب زندگی گزار رہے تھے. لیکن کیا تھا؟ ان کے پاس ایک زندہ امید تھی. کلام مقدس میں لکھا تھا کہ ایک مسیح آئے گا جو یسوع مسیح ہے، وہ دنیا کو نجات اور مخلصی دے گا. یہ ایک امید تھی ان کے پاس. وہ نا امید تھے لیکن یہ ساتھ ساتھ اس کی امید بھی تھی کہ ایک یشوع مسیح آئے گا، خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح آئے گا جو مجسم ہو کر آئے گا، لوگوں کو نجات اور مخلصی دے گا اور ان کے دکھ اور تکلیفوں سے رہائی دے گا. اب جب یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی زندگیوں پر بوجھ تھے، جوئے تھے، پریشانیاں تھے. کیا تھے؟ وہ مشکلات کے جوئے ہو سکتے ہیں، وہ بیماریوں کے جوئے ہو سکتے ہیں، وہ بانجھ پن کے جوئے ہو سکتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ٹینشنوں کے جوئے ہو سکتے ہیں. اسی لیے خداوند یسوع نے آج سے 2020 سال پہلے یہ فرمایا کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ. اب کیا کہا کہ میں نے آج بھی حالات ایسے ہیں اور آج سے 2020 سال ایسے ہی تھے اور حالات کیا ہیں؟ وہ تبدیل نہیں ہوئے ہیں. کیونکہ حالات اس لیے تبدیل نہیں ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم تو آرام جو ہے وہ دنیا سے چاہتے ہیں، لیکن جو مجسم ہو کر آیا ہے، جو مجسم کلام ہو کر آیا ہے، ہم اس کے پاس نہیں جاتے. ہم اس کے پاس اب کیا ہے؟ جب وہ 2020 سال پہلے آیا ہے تو یوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 4 باب اس کے 18ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں مرقوم ہے، خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے 18ویں آیت میں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے. خداوند یسوع مسیح کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. اس نے مجھے بھیجا. کس نے بھیجا ہے؟ خدا باپ نے یسوع مسیح کو بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی کیا کروں؟ منادی کروں. کیا کروں؟ اب کس نے مسا کر کے بھیجا ہے؟ خدا باپ نے. اس نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے. کس کا روح مجھ پر ہے؟ خدا کا روح مجھ پر ہے. اس نے مجھے خوشخبری کی منادی کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور کس میں بھیجا ہے؟ غریبوں میں. کس میں؟ اس نے مجھے مسا کیا ہے. اب کیا ہے؟ یسایہ نبی کے صحیفے کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے کہ جوئے مسا کے سبب سے توڑے جائیں گے. جوا مسا کے سبب سے توڑا جاتا ہے. اب کیا ہے؟ مسا کون ہے؟ کس کے مسا سے توڑا جاتا ہے؟ وہ مسا یسوع مسیح کا ہے. وہ مسا خداوند یسوع مسیح کا ہے جو یہاں پر لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی میں
शिकार है। किसी की जिंदगी में सुख चैन इत्मीनान नहीं है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो तब भी परेशान है, किसी के पास कम पैसा है वो तब भी परेशान है, किसी के पास कुछ भी नहीं है वो तब भी परेशान है। सब कुछ होने के बावजूद भी हर शख्स टेंशन, परेशानी, मुसीबत और बीमारी के बंधनों में बंधा हुआ है, बोझ के नीचे दबा हुआ है। लेकिन एक शख्स बरमलाए हमसे कहता है कि आप बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा, क्योंकि उसका जुआ नरम और मुलायम है और वो कोई आम शख्स नहीं है, वो खुदा का इकलौता बेटा है जो मुजस्सम होकर जमीन पर आया है ताकि आपके बोझ को अपने ऊपर ले सके। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, डॉक्टरों के पास जब जाते हैं तो वो 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का या 4 दिन का आपको आराम दे सकता है। किस तरह कोई मेडिसिन देगा, लेकिन हमेशा का जिंदगी का आराम आपको नहीं देगा। जिंदगी का आराम अगर आपने हासिल करना है तो वो आपको खुदा का बेटा, खुदा यीशु से ही दे सकता है। खुदा का इकलौता बेटा खुदा यीशु से दे सकता है, जो अनॉइंटेड वन है, जो मसा शुदा है, जिसको मसा करके भेजा गया है कि गरीबों को खुशखबरी दे, क्योंकि वो इसलिए आया है क्योंकि अंधों को बिनाई दे, लंगड़ों को चढ़ाए और हर एक चीज का जो जुआ आपकी जिंदगी पर पड़ा हुआ है उसको अपने ऊपर उठा दे। हम क्या करते हैं, हम दूसरों के पास जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम दूसरों के पास जाते हैं, उनसे अपनी बातों को शेयर करते हैं ताकि क्या हो, हमारा मन हल्का हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दूसरे क्या है, आपकी बातों को लेकर किसी वक्त में आपको परेशान भी कर सकते हैं, आपकी ही बातों को आपके लिए हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो खुदा का इकलौता बेटा है, जिसने आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर अपनी जान कुर्बान की है और उसने अपना खून बहाया है ताकि हम मखलसी और निजात को पा सकें। इब्ने आदम इसलिए आया है ताकि खोए हुए को ढूंढे और निजात दे। उसका जुआ नरम और मुलायम है। वो कहता है अपनी बाहों को फैलाए हुए, क्या मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। मैं वो सिर्फ आराम नहीं देता है, उसके पास जिंदगी का आराम है, जिंदगी का आराम है, उसके पास हमेशा का आराम है, क्योंकि राहत और जिंदगी वो है, दुनिया का नूर वो है, अंगूर का हकीकी दरख्त वो है और वो सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। मैं आज आपको सिंपल और सादा बात ये बताना चाहूँगा, अगर आप परेशान हैं, अगर आपको कोई सुकून नहीं मिल रहा है, आप बेयारो मददगार हो गए हैं, आपकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं है, आराम नहीं है, इत्मीनान नहीं है, तसल्ली नहीं है, तशफ़ी नहीं है, तो एक शख्स है जो यीशु मसीह है, जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, वो आपको ये कहता है कि आप मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। आज से पहले अगर आप यीशु के पास नहीं आए हैं, आज से पहले अगर आप यीशु से दूर हैं, तो आज वक्त है, आज मौका है, आज आप यीशु को अपना आप दीजिए, तो वो आपको अपने गले लगा लेगा और आपका बोझ अपने ऊपर लेगा। यीशु मसीह आपसे सोना और चांदी नहीं चाहता है, यीशु मसीह आपसे सोना चांदी हीरे ज़ेवरात नहीं चाहता है, यीशु मसीह आपसे आपके पैसे, आपकी दौलत, आपका घर नहीं चाहता है। यीशु आपका जो उसका जो इंटरेस्ट है ना, उसका जो इंटरेस्ट है आपके ऊपर जो पड़ा हुआ जुआ है, उसके ऊपर, आपके ऊपर जो पुलिस की तरफ से परेशानियां हैं, आप जो पुलिस के सबब से दुख उठा रहे हैं, बीमारियों में मुब्तला है, परेशानियों में मुब्तला है, टेंशनों में मुब्तला है, घरेलू लड़ाई झगड़ों में मुब्तला है, उसके जो जुए आपकी जिंदगी पर पड़े हुए हैं पुलिसी, उन जुओं को आओ आपके ऊपर उठाना चाहता है। वो चाहता है कि आप जो मेहनत उठा रहे हैं, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, ताकि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं आपको जिंदगी का आराम दे सकूं, मैं आपको तसल्ली दे सकूं, मैं आपको तशफ़ी दे सकूं। और यीशु को कैसे आप अपनी जिंदगी में कबूल कर सकते हैं? सिर्फ आप सिंपल कह सकते हैं कि ऐ खुदावंद यीशु, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करती हूँ, करता हूँ, मेरा जीना मसीह और मरना नफा है। अब मैं जिंदा ना रही, अब मेरा खुदावंद यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। या आप मेल फीमेल दोनों ये बातें कह सकते हैं, तो देखिएगा आपकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा।
आपकी जिंदगी में बहाली आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें तब होगी जब आपका ईमान भी यीशु पर होगा। और ईमान कहने का नाम नहीं है, ईमान करने का नाम है। ईमान का मतलब ये नहीं होता है कि हो जाएगा, ईमान का मतलब ये है कि हो गया है। जब आप यीशु पे चले गए, यीशु पर ईमान रखेंगे तो मत शक करें, हो गया है, सब कुछ हो जाएगा। और आपका जुआ भी उसने अपने ऊपर ले लिया है। जब आप ईमान से ये कहेंगे तो आप अपने आप को हल्का फील करना शुरू कर देंगे। आपकी जिंदगी में तनाव नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी। आप सुकून, इत्मीनान, तसल्ली और हल्का बोझ आपका उतरना शुरू हो जाएगा। और ये अपने तजर्बे से मालूम करना है। जितना आपका ईमान एक्टिव होगा, जितना आप ईमान में चलेंगे, तो खुदा की सुपर नेचुरल पावर आपकी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई कि हमने जिंदगी का आराम कैसे हासिल करना? खुदावंद यीशु मसीह के पास जाकर। किसके पास जाकर? जरा जोर से बोले, ईमान किसके पास जाकर? प्रेज़ द लॉर्ड। आए अपनी आंखों को